ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر فرض کیا سامن تمرن، کھجور کا ایک سا، حدیث دیکھیے، سامن تمرن، کھجور کا ایک سا، او سامن شعیر، جو کا یا گیہوں کا ایک سا، العبد والنہری، غلام پر بھی آزاد پر بھی، والذکر والانثی، مرد پر بھی عورت پر بھی، لڑکا پر بھی لڑکی پر بھی، والصغیر والکبیر، بڑے پر بھی چھوٹے پر بھی، من المسلمین، مسلمان میں سے۔ سمجھ میں آیا؟ ہر مسلمان کو لگے گا، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، مالدار ہو، ہر مسلمان میں سے زکات الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اور زکات الفطر جو تمہارے لیے ہے اسے تمہیں ہر حال میں ادا کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ زکات الفطر طعام میں سے ادا کرنا، کھانے کی اجناس میں سے ادا کرنا۔ اور سا کا معنی وزن، ترازو، پلہ، میزان کہا گیا ہے، یعنی یہ کہ 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیو، صحابہ کرام بھی جب زکات الفطر ادا کرتے تھے تو سات طعام میں سے ہی کرتا تھا، کھانا میں سے ہی کرتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں، حدیث بخاری کا ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر 5106 نمبر حدیث اور مسلم کے اندر 985 نمبر حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے ساتھیوں غور سے سننا، قلنا نخرجو زکات الفطر، جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زکات الفطر ادا کرنے لگے، جب ہم لوگ زکات الفطر ادا کیا، جب ہم زکات الفطر کی طرف زکات الفطر ادا کرنے لگے، او سامن تو آمن، ہم کھانے میں سے اجناس میں سے ایک ایسا ادا کیا، او سامن تمرن، اور کھجور میں سے ایک ایسا ادا کیا، او سامن شعیر، اور جو یا گیہوں میں سے ایک ایسا ادا کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، او سامن قطن، اور نکیر میں سے ادا کیا ایک ایسا، او سامن زبیبن، اور نکیر میں سے ایک ایسا ادا کیا۔ پیارے ساتھیو، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے فطرانہ ادا کیا کرتے تھے اسی طریقے سے صحابہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی زکات الفطر طعام میں سے ادا کیا کرتا تھا، کھانے کی اجناس میں سے ادا کیا کرتا تھا، کھانے کی چیز میں سے ادا کیا کرتا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اس دونوں حدیث سے ثابت ہوتا ہے، بخاری کی الفاظ ہے، آپ کو میں نے حدیث نمبر بتا دی، اگر آپ کو کوئی شک ہوتا حدیث بخاری لائیے، بخاری کی وہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر، آج ہمارے سماج میں فطرہ لے کر کیوں وواد لگے ہوئے ہیں، کیوں اختلاف چل رہا ہے؟ پیارے ساتھیوں، جب اللہ کی رسول فرمایا کہ کھانے میں سے تم طعام ادا کیا کرو، کھانے میں سے اجلاس ادا کیا کرو، ابو سعید کی حدیث فرماتا ہے پیارے ساتھیوں کہ تم کھانے میں سے ہم لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، اور احاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں جو چیز کھانے کا سب سے اہم تھا اسی کو ہم لوگ نے دیا کیا تھا۔ پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج میں زکات الفطر کہاں سے پیسے آ گئے، کہاں سے آج ہم پیسے دینا شروع کر دیے؟ آج ہمارے کون سا ملا مولوی ہے جو پیسہ دینے کا رواج کھڑی کر دی؟ پیارے ساتھیوں، اور کسی بھی حدیث سے تو پیسے کا کوئی مطلب نہیں، پیسے کا تو زکات الفطر ادا کرنے کی کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں۔ آج تمہیں کون مولا بتایا، کون مولوی بتائے جو تم نے آج زکات الفطر پیسے سے ادا کرتے ہو؟ پیارے ساتھیوں، سمجھ میں کیا ہو گیا؟ آج ہمارے دماغ کیا کھلبلا چکا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ابن عمر
की हदीस है। आइए हदीस क्या है। एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 5210 5474 हदीस लिखने वाले प्यारे साथियों, वो अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और फरमाते अल्लाह के रसूल ज़कातुल फित्र अदा करने के लिए कोई चीज नहीं है, अरे अल्लाह के रसूल हमें कोई ज़कातुल फित्र अदा करने के लिए कोई चीज दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उजरा था, रकाम था, पैसे था, सोने के सिक्के थे। अल्लाह के रसूल उन सोने रकाम उजरे को अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा को नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने गनीमत की माल से कुछ खजूरें ली और फिर लेने के बाद अबू हुरैरा को दिया और फरमाया अबू हुरैरा जाओ और मदीना की किसी गरीब और मिस्कीन को इसे दे देना, गरीब और मिस्कीन को तुम दे देना। प्यारे साथियों, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को उजरा पैसा न दिया, रिकाम न दिया, बल्कि गनीमत की माल में से खजूर की एक खजूर उठा के दिया। अबू हुरैरा अब मदीना की दार दार में गए, घर घर गए, लेकिन अबू हुरैरा किसी गरीब मिस्कीन को न मिला। अबू हुरैरा दौड़ के आते फरमाते या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल कोई गरीब न मिला, कोई गरीब न मिला, हमसे कोई गरीब है ही नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाता है जा तू ही खा, जा तू ही खा ले। हदीस देखिए, आज हम कहां से कह देते पैसा चलेगा। प्यारे साथियों, अब आइए, अब धान का मसला आता है कि धान भी तो काम में से है। प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करें। किसी मुहद्दिसीन ने फरमाए, इस तरीके से मिसाल दिया है कि अगर किसी चीज की खोसा और उसके छिलका उठाने से अगर कीमत बढ़ जाती है, दाम अगर बढ़ जाता है, तो हम क्यों ना करें। और मेरी छोटी सी दिमाग में इस तरह से कह सकता हूं। एक छोटी सी मिसाल, आप मान लीजिए बहुत सारे खजूर हैं और हम खजूर की बिजनेस करते हैं और हम कुछ खजूर की बिच्ची को निकाल कर फेंक दिया और कुछ खजूर का वाला बिच्ची वाला भी है, दोनों को हम बिजनेस करते हैं, फराखात करते हैं। खजूर की बिच्ची जो निकला गया है, उन खजूर का दाम ज्यादा है या खजूर में बिच्ची रहने वाला ज्यादा दाम है? अब दिमाग से बताएंगे कि जिसमें बिच्ची है उसकी कीमत ज्यादा है या बिच्ची जिसमें निकल दिया गया उसका ज्यादा दाम है, कीमत ज्यादा है? आप अपने दिमाग से कहेंगे कि जिसमें बिच्ची लगे हुए हैं उसी का दाम ज्यादा है। प्यारे साथियों, जब आप कहते हैं कि बिच्ची है तो उसका दाम ज्यादा है, प्यारे साथियों, तो मुझे ये सब बताइए कि जब धान की खोसा उठा लेते, छिलका उठा लेते, जब उसकी कीमत बढ़ जाता है तो क्यों ना उसे दे। प्यारे साथियों, एक मिसाल मैंने आपको और एक मिसाल बताता हूँ। प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए, अल्लाह के रसूल ने ज़कातुल फित्र तौआम में से अदा करता था। आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ धान का। प्यारे साथियों, क्या आप धान खाते हैं? जब आप धान नहीं खाते हैं तो आप दूसरे के लिए धान को पसंद करते हैं। क्या कुरान ने बताया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकून मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगों, जो तुम्हारे लिए पाकीज़गी है, जो तुम्हारे पसंदीदा मालों में से तुम अल्लाह की रास्ते में खर्च करो, अल्लाह की रास्ते में दिया करो। प्यारे साथियों, जब तुम्हारे लिए धान खाना पसंद नहीं करते हो, तुम दूसरे के लिए किस तरीके से तुम पसंद करते हो? किसी मुशरिक और गरीब के लिए तुम किस तरीके से पसंद कर लेते हो? किस तरीके से तुम पसंद करते हो कि वो दूसरा धान दे तो वो खा ले, जब खोल तुम खा नहीं सकते। अल्लाह के रसूल फरमाता है जो तुम्हारे लिए पसंद नहीं तो दूसरे के लिए भी ना करो, जो तुम्हारे लिए पसंद है तो वो दूसरे के लिए भी करो। प्यारे साथियों, आज हम कहाँ चले? आज हमारे समाज आज इस्लाम को छुटकारा देते हुए भागता चला जा रहा है। आज इस्लाम से हम पीछे छुटता चला जा रहा है। आज पैसे की कहां से रिवाज आ चुका है। आज हमारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सईद की हदीस है, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्ना नुखरिजु अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना में ज़कातुल फित्र अदा क्या करता था? तो आमिन और सामिन तो आमिन के खाने में से एक सा, खाने में से एक सा, सामिन शाइन और जौ या गेहूं का एक सा,
और तामना, और खाने में से ही आधा क्या करता था। प्यारे साथियों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना में खाने में से तो हम आधा क्या करता था। आज हमारे जमाना में जो खाने में से चीज है वो क्या है, आज आपको बताते चलो। चावल खाया जाता है, गेहूं खाया जाता है। आज हमारे अंदर भुट्टा की कीमत ज्यादा है। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना में खुराखात किया जाता था खजूर की और फिर जवार गेहूं की, उसी तरीके से हमें और आपको भी सोचना चाहिए। हम आज पैसा क्यों देते, पैसा की रिवाज हमारे समाज से हट जाए, समाज से हटाए, क्योंकि अल्लाह की नबी के हदीस से कोई साबित है ही नहीं। क्या बताऊं मेरे साथियों, आज हम क्यों इन बुराइयों से मुब्तला होते चले जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हमें सोचना चाहिए, सोचने की मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना में